welcome back to my YouTube channel Kiddos Ingenious Vlogs. In today's vlog, I'll be taking you through the Rotary Red Cross Blood Bank RRCB. So I'm very excited to film this vlog because in this vlog it's not just that I'll be going to show you the blood bank, but I'll also be interacting with the directors, with the doctors, with the medical officers, and also if I get an opportunity, maybe some donors as well. So this is going to be a really exciting video. So without any further ado, let's get into the video. So namaste doctor. ನಿಮ್ಮ introduction ಜೊತೆಗೆ start ಮಾಡೋಣ. Yes, I am Dr. Puttappa Betur. I am a pediatrician in Sagar. I am a Rotary member and I am a director of Rotary Blood Bank. This is the place where we collect blood. We collect blood. As a blood bank, we are doctors, we have staff, everything safety, every aspect of safety has been taken care of. We are interested and we are very much concerned about the health of the donor before collecting blood from him. Okay? Then we are very particular to whom we give blood. We give a safe blood. For the last 6 years, some 18,000 units of blood has been given from this blood bank. Not even a single reaction after giving blood to any patient. Okay, how it is possible? When we collect a blood, check the blood, see that it is the very safest, has no other problems. For that, while collecting blood, while testing blood, then we have to take all precautions. Absolute precaution because it is concerned with life. Okay, we are giving blood to a patient who is very ill. We are taking blood from a healthy person. I have to know that he is healthy. Okay, for the general public, no female or no male ಭೇದ ಮಾಡ್ದಂಗೆ 18 ವರ್ಷದಿಂದ 60 ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ತಗೋಬೋದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಿಮೇಲ್ದೊಳಗೆ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. Child birth and all those things. There also we take. Male person can give, healthy male person can give every 3 months once blood. Then ಯಾರು ಡೋನರ್ ಬರ್ತಾರೋ ಅವನು ತೂಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. 45 kg ಇದಾನ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. 45 kgಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ 45 kgಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು 12.5 ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೊಗೊತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಿ ದೆನ್ ವಿ ಡಿಸೈಡ್. ಈಗ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ನ ಬಾಡಿ ವೇಟು, ಅವ್ನ ಹೆಲ್ತು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಬ್ಲಡ್ ತಗೊತೀವಿ. ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೇನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಹಿಮ್. Because such things never happen because we select a very strong person too. After that, he has given a blood. We don't know what disease he has, which cannot be identified by on looking and general examination. For that, we will check his blood for all communicable diseases. Such, if there is anything, we will reject because we cannot make a recipient a target for some other diseases after giving blood. Okay, that is the utmost. That's why I told you there is no reaction in my recipients, in our blood bank blood recipients, because we have taken utmost care. Okay, this blood bank runs on no loss, no profit base. Okay, and this is a room where we are standing. Primary patient examination and selection, then collecting. We'll go to side room. Yes. Okay. Sure. Okay. Yes. This is a component separation room. One of the very important part of our blood bank. Okay. Here, once we get a blood, we process it because we separate the component. One bottle blood will save not just one life, many lives. Because we take out platelets and give it to the patients who needs a platelet. We separate red blood cells, we give it to that person who needs it, and we use plasma.
for the other production of antibodies, so many things. And these are the places where we collect and keep the blood. This is the preservative areas. They are up to -80 we keep plasma here. Please come. We'll go to the next room. Yeah, please come. Okay. This is heart of giving. This room and these things are, they are the heart of giving safe blood. We check every disease of the donor's blood, then give it to recipient. Okay. Sometimes ಯಾರು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, who should not give blood. ಯಾರಾದರೂ ಭಾಳ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಭಾಳ ಹೆಂಡ ಕುಡಿದು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂಥರ ಹತ್ರ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಂತ ಬಂದೆ, ನನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲ್ಲ ನಾವು ಅವನಿಗೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೀಮು, ನಾವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಆರಾಮ್ ಮಾಡಿ, ಅವನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. We have lot many costly machines here to check. Suppose you might have heard there are AIDS, hepatitis B infections, VDRL infections, such things. We have to check very meticulously. Okay, these are the things. This you come here. This machine, just take a photo of this. This is about some 50 lakhs. This machine itself is a 50 lakhs worth machine. And it makes a very meticulous examination of the blood and gives us a wonderful reports. Okay. This was very insightful. Okay. Just blood giving, collect 20 minutes. That's all. We don't take hours together. And when we transfuse the blood to recipient, that the doctors of those hospitals decide. Yes. Okay. Yes. Still, I am very proud to say there is no reaction to any patients who has collected blood from our blood bank. That's okay. Great. This is the Rotary Blood Bank, Sagar. Yes. Thank you so much, doctor. Dr. Yes. Sangam. We also have Dr. Sangam. Dr. Sangam, and he is the key point in management of this blood bank. And Dr. Sachin is our medical officer here. blood bank medical officer. He looks after day in and day out of blood collection and this cross matching and all. He is responsible making all these things from last 2 years. Myself is Dr. B.G. Sangam, who is a present administrator of this blood bank. From last 8 years, we have given almost every year 4,000. That is from 8 years means almost more than 35,000 bloods we have issued. As per Dr. Puttappa sir who is a technical advisor of our blood bank, he has rightly said and quoted that none of the blood what we have issued has any reaction, any major reaction as such, and we are proud to say that ours is a very safe and very wonderfully maintained, and all people who have visited this, right from state officials and district officials who have visited this, have tremendously appreciated our cleanliness, our maintenance, our way of issuing blood, and also the charges what we give to the people is as per the government order. Government has fixed us to pay at the rate of 2,170 rupees for having done that clear test, but we are issuing to the people at the cost of 1,400 rupees, fairly almost 800 rupees discount we are giving. The only purpose behind it is we are running it and as a no profit, no loss blood bank unit. This is what is the motto of this blood bank. The purpose is everyone who comes to blood bank for a need of blood should not go for want of commercial money matters. With so many
blood we are issuing free of cost for, and with we are tied up with MCH hospital where the delivery patients and all pregnant women, we are giving it at the rate of 500 odd rupees, which we are tied up with the government people. At the very nominal price we give to that 500 odd rupees government pays for us, and so we are committed to that. We are committed to HIV patients, thalassemia patients, for whom we are giving a free of cost, and some very poor patients also we are giving so many social service also we are doing. And one more important part is where some charity work is also having been done from a blood bank people, and we're a very good technical staff. Almost 10 people are working here. Round the clock we are issuing. Absolutely everybody is appreciated about this existence of blood bank and this starting of this blood bank. Mainly I was a medical officer in sub-divisional hospital from 2000 to 2015, almost 15 years as a medical officer. That time we never had a blood bank there. We had only blood storage unit. Blood used to come from Shivamogga only now and then. We had a very shortage of blood. Because of lack of blood, lot of people's life has been lost. Because in the case of emergency, never had a stock of blood at a government hospital. And so also when during surgery, in cesarean and in emergency surgery, we do have a lot of problems earlier. After, I'm proud to say, after start of this blood bank in 2018, such incidents never happened here. Recently, there was a case of ectopic pregnancy, that is a rupture of that pregnancy in the abdominal cavity. It is an acute emergency. Suddenly, patient has lost all of its blood, her blood into the abdominal cavity. That time it's a very emergency surgery, and patient would have survived only after giving blood during surgery. The doctor took it for surgery only with the confidence that the blood is available at the Sagar blood bank. That's why the patient survived. Otherwise, the patient would have died on the way to Shivamogga. Like that, many things have happened here. Best example, our own person, Rotarian person, a senior man, R.D. Prabhu. For his life has been saved because of the availability of blood in Sagar blood bank. So like this, so many people's life have been saved from last 7-8 years. And this is what is going on here. Some other technical parts, I think Sachin will answer. Okay. Yeah. Thank you so much, doctor. Thank you. Can I get a small introduction of yours? ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ 2 years ಇಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬ್ಲಡ್ಡು ಅವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ HIV, ಏಡ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ B, HCV, ಮಲೇರಿಯಾ, ಸಿಫಿಲಿಸ್, ಇದು ಬ್ಲಡ್ಡಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ 6 hours ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು 8 to 10 hours ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ವಿತಿನ್ 10-20 minutesಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಇವಾಗಲೇ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಡೊನೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಬೋದು, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾವು ಕೊಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಈಗ ಇಶ್ಯೂ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಲಂಟಿಯರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಟು ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಟುಮಾರೋ ಆರ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಅದರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, doctor. Thank you. Good luck. Yes, thank you. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ಬೋದಾ? ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ HM ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ, ರೋಟರಿ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಕ್ತ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ.
ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರಕ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಗರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ಸಾಗರ ಇದು ಒಂದು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ರು. ನಮಗೊಂದು 5 ತಾಲೂಕು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 8 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 3,500-4 ಸಾವಿರ ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪಿನ ಬ್ಲಡ್ಡಿನ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ 85% ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಗರದಲ್ಲಿರುವಂಥ 2 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇರೋ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವುಮೆನ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಇನ್ನು 1 or 2% ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ಡು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ದೆಮ್. ಆದರೆ ತುಂಬ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದು. ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಲವಂತ ಕರ್ಕೊಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ವಾಲಂಟ್ರಿಲಿ. ಅದು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು, ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸಿಗೆ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅವರು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಇದು ಒಮ್ಮೆನೇ ಮುಗಿಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬರಬೇಕು, ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಕೂಡ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಳೆದ 6-7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಇದನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥವ್ರು. ಇನ್ನು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು ಬೇರೆ. ಕೆಲವೊಂಥರು ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ರಕ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಡೋನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೋಟ್ರಿಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಆ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಅಸ್ ದ ವಿಷನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್? ಈ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಇಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಜನ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಈ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಡೆತ್ಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಬ್ಲಡ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಟೈಮಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವುದು ಡೆತ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಂದು ರೋಟ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೋಟ್ರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೆಲೋ ರೋಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಸ್ತೆ. ಒನ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ರೋಟ್ರಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಆವಾಗಿಂದ ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂತು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರೂ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಚಾಲೆಂಜು ರೋಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 4-6 ಜನ ನಾವು ರೋಟ್ರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಭುಗಳು, PS ಪ್ರಭುಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರ್ ವಕೀಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು, ಶಿವಕುಮಾರು, ಸುಮಾರು 18 ತಿಂಗಳು ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ವಿ. ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರದ್ದೇ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾರು ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ 2-3 ಸರಿ ಹೋಗಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ.
ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದ್ವಿ. ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಂತೆ, ಇದು ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಕಡೆಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೋಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಮಗ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವರು ನನ್ನ ಮಗನ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪುನಃ ಮಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅಂಕಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತದು, 5 ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದೆ. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಕಡೆಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಡೋನರ್ಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ, ಆ ದುಡ್ಡು ನಾವು ಕೊಡೋ ದುಡ್ಡು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಮನವರಿಕೆ ಆದರೆ ಸಾಗರ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಡೋನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಜನ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಡೊನೇಷನ್ ನಾವೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾರು ಈ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು ಹರಡಿದಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಸುಮಾರು ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೂ ಸಹ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡೆಸೋಷ್ಟು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಫೇಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಯಾವುದು? ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡೆಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯು ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್? ಮೇನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಡ್ಡು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ, ಇವ್ರು ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ. ನಾವು ಕಾನೂನೇ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ರಕ್ತವನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೋಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ರಕ್ತವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮಾರಬಾರ್ದು ಅಂತಿದೆ. ನಾವು 1,400 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ಲಡ್ಡಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಚಾರ್ಜು. ನಾವು 10 ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ, 2 ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಳ ಈ ಖರ್ಚನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದರೂ ಸಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಾಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅ ಲಾಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೇಜರ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ? ಯಾಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ರಕ್ತ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪೇಷಂಟನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಾಗರದಲ್ಲೇ PS ಪ್ರಭುಗಳು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಆಡಿಟ್ರ್ ಇದ್ದರು. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ತಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರ ಕೈ ಹಿಡಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಲುಪೋ ತನಕ ಅವರು ದೇಹದಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವತ್ತು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರು ಬದುಕಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದು ಆಗಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗಮ್ ಅವರು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನು ಮಲಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತನಕ ಆ ಬ್ಲಡ್ನ ತಾವೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತನಕ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೀವ ಉಳಿಸೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. Yes, thank you so much. Now we here have our regular donor. Can you please start with a small introduction and ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಹರೀಶ್ ಅಂತ, ರೋಟ್ರಿಗೆ ಸೇರಿ 7 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಮೊದಲು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡೋನರ್ ಏನು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. 2007ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು 10 ಸಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಬೇಕಾದಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ನಮ್ಮದೊಂದು ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ 4 ಯೂನಿಟ್ ಬೇಕಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರೋ ಒಂದು 15 ಯೂನಿಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಯಾರೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರು. ಆವಾಗ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗನ್ನಿಸ್ತು, ನಾವು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಸಾಲಗಾರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು, ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಅದನ್ನು ತಲೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆವಾಗಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಸಾಗರದಲ್ಲೂ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲೂ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ನಾವು ನಮ್ಗವರು 12 ಯೂನಿಟ್ 15 ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸಲ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನು ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದುವರೆಗೆ ಈಗ ಒಂದು 36 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ವರೆಗೆ. ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೈಸ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ನ್ಯೂ ಡೋನರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ, ಯಾರು ಯಾವತ್ತೂ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ ದೆಮ್ ನೀವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ? ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇಂಥದ್ದು ನೀವು 1 ಯೂನಿಟ್ ಕೊಡೋದು ಒಂದೇ, ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ. ಅದು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 50,000, 1 ಲಕ್ಷ, 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗಿಂತ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಮೇನ್. ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದೇ ಸರ್ವಿಸು. ದುಡ್ಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಾವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಅಷ್ಟಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾನು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಕಾಲಿಗೆ ತುಂಬ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ, ನಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಡೀ ಬ್ಲಡ್ ಅಷ್ಟು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕಣ್ಣು, ಸ್ಕಿನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೇ ಆದರೂ ನಮ್ದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ದೇನಾದ್ರು ನಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋದರೆ ಯಾವುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಿರೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂದರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, 4 ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಯೂತ್ಸಿಗೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ಇದರಿಂದ ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಂಗೊಂದು. 36 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. ರಿಯಲಿ ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.